Welcome to Zoology class. In the last class, we have discussed the transport of oxygen, exchange of gases, and transport of oxygen. Now let us discuss about transport of carbon dioxide. Transport of carbon dioxide. Carbon dioxide, transport of carbon dioxide takes place by three means, three ways by which carbon dioxide is transported. There are three methods for transport of carbon dioxide. One is in the form of carbaminohemoglobin. 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 This is 20 to 25% of the total carbon dioxide transported. അതായത് ആകെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ 20 മുതൽ 25% വരെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ രൂപത്തിൽ. എന്താണ് ഈ കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ carbon dioxide can also combine with hemoglobin and the product is carbaminohemoglobin. Again, that depends upon certain factors. Partial pressure of, here the factors are low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide, high pH and high temperature. So in these conditions, all these conditions are available at the tissues. So at the tissues, carbon dioxide combines with the hemoglobin to form carbaminohemoglobin. And this carbaminohemoglobin, when it reaches the alveoli, where the conditions are opposite, where the partial pressure of oxygen is high or partial pressure of carbon dioxide is low or low temperature and low pH, carbaminohemoglobin dissociates into carbon dioxide and hemoglobin and that carbon dioxide diffuses into the alveoli. Okay. So, that is carbaminohemoglobin and 20 to 25% of carbon dioxide transport takes place in this method in the form of carbaminohemoglobin. Okay. Then the second method is in the form of carbonic acid. In the dissolved form or in the form of carbonic acid. You know, carbon dioxide dissolves in the water to form carbonic acid. And the chemical reaction is CO2 plus H2O gives H2CO3. So that is carbonic acid. H2CO3 is carbonic acid. So this is a reaction that takes place in the plasma of the blood and also in the RBC. But both in the RBC and the plasma, this chemical reaction takes place. And in the form of this carbonic acid, 5 to 10% of carbon dioxide is transported. That means at the tissue, again,
This is favored by the partial pressure, high partial pressure of carbon dioxide. അപ്പൊ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കൂ. ഇപ്പൊ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ? ടിഷ്യൂലാണ്. അപ്പൊ ടിഷ്യൂവിൽ എത്തുന്ന ബ്ലഡിൽ ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. ബിക്കോസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അവിടെ കൂടുതലാണ്, ടിഷ്യൂവിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ടു ഫോം കാർബോണിക് ആസിഡ്. ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ടിഷ്യൂസിൽ അറ്റ് ദ ടിഷ്യൂ ആസ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഹൈ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് combines with the water to form carbonic acid, and when the blood reaches the alveoli where the partial pressure of carbon dioxide is low, the backward reaction takes place. That means decomposition of carbonic acid to form water and carbon dioxide. അപ്പോൾ carbon dioxide അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. That carbon dioxide diffuses into the alveoli. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 to 10% ആണ് നടക്കുക. 70% of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonates. ആയിട്ടാണ് നടക്കുക. ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്സ്. അതായത് 70% കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് രീതിയിലാണ്? ബൈകാർബണേറ്റ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. എന്താണ് ബൈകാർബണേറ്റ്സിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളത് ടിഷ്യൂവിലാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുക. ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ കുറച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളവുമായി ലയിച്ച് കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറും. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് അവിടെ കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻസൈമാണ്. ആ എൻസൈം കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിൽ എൻസൈമിനുള്ള പങ്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു ഫോം കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ്. അവിടെ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എൻസൈമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിരുന്നു. കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് എന്നാണ് ആ എൻസൈമിന്റെ പേര്. കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ്. So this enzyme forwards or catalyzes the reaction of carbon dioxide with water to form carbonic acid. ഈ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് എന്ന എൻസൈമിന്റെ അളവ് പ്ലാസ്മയിൽ വളരെ കുറവാണ്. പ്ലാസ്മയിൽ ഈ എൻസൈമിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബോണിക് ആസിഡായി മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. അവിടെ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ RBCക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ ബഹുഭൂരിഭാഗം ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ബഹുഭൂരിഭാഗം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എങ്ങോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? RBCക്കുള്ളിൽ, ബ്ലഡിലുള്ള RBCക്കുള്ളിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ എൻസൈമിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗിവ്സ് കാർബോണിക് ആസിഡ് H2CO3 ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ്. അപ്പൊ RBCയിലേക്ക് കടക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? കാർബോണിക് ആസിഡായിട്ട്
മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഏത് റിയാക്ഷൻ, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ, ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് വേണം. അതായത് കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് ആണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്, കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് തന്നെയാണ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് റിയാക്ഷൻ നടത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ PCO2 കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, PCO2 വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസിന്റെ എൻസൈം ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തും? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും വെള്ളത്തെയും തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അത് നടത്തുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. ഇത് ഫേവറിംഗ് കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ്, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫേവറിംഗ്. അങ്ങനെ ധാരാളം കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും. ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് H2CO3 ഒരു വീക്ക് ആസിഡാണ്. H2CO3 ഒരു വീക്ക് ആസിഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ H2CO3 ഉടൻ തന്നെ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഉണ്ടായ പാടെ H2CO3 എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് H++HCO3- അയോൺസ്, ഈ രണ്ട് അയോണുകളായി അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രജൻ അയോണും ബൈകാർബണേറ്റ് അയോണും, ഇത് നമ്മൾ ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈകാർബണേറ്റ് അയോണുമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിലാണ് അത് ബ്ലഡിൽ നിൽക്കുക. ഇനി ഈ HCO3- എന്ന് പറയുന്ന HCO3- അയോൺ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് സോഡിയം അയോൺ, Na+ അയോൺ, സോഡിയം അയോൺ, ബ്ലഡിലുള്ള സോഡിയം അയോണുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതെന്തായി മാറുന്നു? NaHCO3 ആയി മാറുന്നു. NaHCO3. ഇതാണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ RBCയിൽ വെച്ച് നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറി. Let us see once again. Carbon dioxide from the tissues diffuses into the blood. From the plasma of the blood, carbon dioxide, a little amount of carbon dioxide diffuses into the, dissolves in the plasma. That means it is converted into carbonic acid. Only few molecules of carbon dioxide carbon dioxide combines with the water to form carbonic acid because the amount of carbonic anhydrase required for the chemical reaction is very low there. The rest of the carbon dioxide diffuses into the RBC. And in the RBC, large amount of carbonic anhydrase enzyme is present. As a result, carbon dioxide, all the carbon dioxide combines with the water to form carbonic acid in the RBC. And this carbon dioxide dissociates into H+ ion and HCO3- ion. HCO3- ion combines with the sodium ion to form NaHCO3, sodium bicarbonate. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക, RBCയിൽ നടക്കുക. ഇനി ഈ ബ്ലഡ് ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡായി മാറി. ആ ബ്ലഡ് ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ കണ്ടീഷൻസ് റിവേഴ്സാണ്, ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവാണ്, ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ കാർബോണിക് ആൻഹൈഡ്രേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ NaHCO3 നമുക്ക്, അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് അറ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. At tissue, blood at the tissue ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ബ്ലഡ് നേരെ ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? At alveoli അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ NaHCO3
NaHCO3 dissociates into Na plus HCO3 minus ion. ഇതായിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും പാർശ്വപ്രശ്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ sodium bicarbonate dissociates into sodium ion and HCO3 minus ion. Now this HCO3 minus ion combines with H plus ion to form H2CO3. വീണ്ടും അതെന്തായി മാറുന്നു? കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. This carbonic acid H2CO3 dissociates into carbon dioxide and water with the presence of carbonic anhydrous. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോളസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ്, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, ഈവൻ പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഓൾസോ, സോഡിയമോ പൊട്ടാസ്യമോ, in the form of bicarbonate, either sodium bicarbonate or potassium bicarbonate, carbon dioxide is transported. 70% of carbon dioxide is transported in this method. Okay, ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ്, ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണ്? 70% by in the form of bicarbonate, as just now we have explained. 20 to 25% is in the form of carbaminohemoglobin, and 5 to 10% in the form of carbonic acid. Okay. So that's about transport of carbon dioxide. Now let us discuss about another topic, that is regulation of respiration. Regulation of respiration. നമ്മുടെ ശ്വസനം, ഇവിടെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ആണ്. നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെ അല്ല ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ റിഥം എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെയാണ് അല്ല. നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ റിഥം എല്ലാം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുക. നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് ബ്രീത്തിങ് റിഥം കൂടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? കാരണം ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെയാണോ? എനർജിയുടെ ഡിമാൻഡ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെയാണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, എനർജിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജന്റെ ഡിമാൻഡും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ, അപ്പോൾ റിഥം വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പയറും എക്സ്പിറേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷനും പതുക്കെ അതിൻ്റെ റിഥത്തിൽ വ്യത്യാസം സ്ലോ ആകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും. ബ്രീത്തിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുള്ള ചില സെൻറ്റേഴ്സ്, ചില റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മുടെ മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റയിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മളതിനെ റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെൻറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ മെഡുലയിൽ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെൻറ്റർ, respiratory rhythm center. A respiratory rhythm center is there. ഈ റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്റർ ആണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ താളം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ബ്രീത്തിങ് വേഗത്തിൽ നടക്കണമോ അതെയോ പതുക്കെ മതിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്റർ. പക്ഷേ റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്റർ ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മറ്റ് ചില സെന്റേഴ്സിന്റെ സഹായത്താലാണ്. അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ
മിഡിൽ ഒബ്ലാങ്കേറ്റയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായി പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്. പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. മിഡിൽ ഒബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തായി കാണുന്ന പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം. ഈ പോൺസില് ഒരു ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ ഉണ്ട്. Pneumothoracic center, the pons. Pneumothoracic center in the pons. ഈ ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്റർ റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്ററിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്റർ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ റിഥം ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിഥം സെന്ററിന് അടുത്ത് തന്നെ, ഇപ്പോൾ മിഡിലിൽ തന്നെ റിഥം സെന്ററിന് സമീപത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഒരു കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയ്ക്ക് കഴിയും. pH, ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവും pHുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയ്ക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വളരെയധികം താഴ്ന്നു കഴിയുമ്പോഴോ കൂടി കഴിയുമ്പോഴോ ഒക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്ററിലേക്കും റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്ററിലേക്കും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യും. അതനുസരിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററിന്റെ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ താളം, ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ റിഥം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയോർട്ടിക് ആർച്ച്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലഡ് വെസലാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടറിയാണ് അയോർട്ട. ഈ അയോർട്ടയുടെ ചുവട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയോർട്ടിക് ആർച്ച്, അയോർട്ട ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോകി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് താഴേക്ക് വരിക. അതിനാണ് ആ വളവിനാണ് അയോർട്ടിക് ആർച്ച്. ഈ അയോർട്ടിക് ആർച്ചിലും അതേപോലെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. അപ്പോൾ അയോർട്ടിക് ആർച്ചിന്റെ മുകളിലും കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ ചുവട്ടിലും ഒക്കെ ചില റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതും ഇതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയും pHനെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അയോർട്ടിക് ആർച്ചിന്റെ മുകളിലും അതുപോലെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ ബേസിലും ഒക്കെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സിനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് ന്യൂമോടാക്സിക് സെന്ററിലേക്ക്, റെസ്പിറേറ്ററി റിഥം സെന്ററിലേക്ക് ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും അങ്ങനെ റിഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ചില ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച്, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഡിസോർഡേഴ്സ്, ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ, ധാരാളം ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു 1, 2, 3 ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആസ്മ. നമ്മൾ ആസ്മയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ വലിവ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇതൊരു നമ്മുടെ ട്രക്കിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കസിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അലർജിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു inflammation in the bronchi, in the bronchus, in the trachea and the bronchus. അത് അലർജി ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ മിക്കവാറും അലർജി കൊണ്ടായിരിക്കും ആസ്മ ഉണ്ടാവുക. ചിലർക്ക് പൊടി അലർജി അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് അലർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ അലർജി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ്, അവിടെ ചില നീർവീഴ്ചയൊക്കെ ട്രക്കിയിലും അതുപോലെ ബ്രോങ്കസിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി ബ്രോങ്കസിനൊക്കെ ചുരുങ്ങാനും അതിന് വികസിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടൽ, ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മരുന്നുകളുണ്ട്. അത് ഒരു വൈദ്യസഹായം അപ്പോൾ തേടേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തതാണ് എംഫിസീമ. എംഫിസീമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസുഖം. എംഫിസീമ is due to damage of alveolar walls. Alveolar walls വളരെ തിന്നാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡാമേജ്, ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം. ആ ഡാമേജ് കൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എംഫിസീമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആൽവിയോളസിനുള്ളിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആൽവിയോളസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, എയറിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവ് സംഭവിക്കും. അത് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടാണ്. പുകവലിയാണ് എംഫിസീമയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ എന്താണ്? ഒക്കുപേഷണൽ അതായത് ഒക്കുപേഷൻ എന്നൊരു ജോലി. ചില പ്രത്യേക ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില റെസ്പിറേറ്ററി പ്രശ്നങ്ങൾ, ചില ശ്വാസ സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ക്വാറികളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ, പാറമടയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സിലിക്കയുടെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം പാറയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിലിക്കയുടെ പാറപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അവർ അത് ശ്വസിക്കുന്ന ആ സിലിക്ക അടങ്ങിയ എയർ ആയിരിക്കും അവർ ശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുകയും ആൽവിയോളസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്രോങ്കിയോളസിനും ആൽവിയോളസിനും ഒക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഡാമേജുകൾ പിന്നീട് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് നയിക്കും, ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽവിയോളസിന്റെ വാൾ കട്ടി ആകുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഫൈബ്രോസിസ് വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആൽവിയോളിന്റെ വാൾ കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് അതിന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം ആൽവിയോളസ് ഇലാസ്റ്റിക്കാണ്. എയർ വരുന്നതനുസരിച്ച് അത് കുറച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് ആവുകയും പിന്നീട് ചുരുങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ എയർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനുള്ള ലങ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നു, ആൽവിയോളസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈബ്രോസിസിന്റെ അനന്തരഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചില ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇപ്പോൾ സിലിക്ക പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വിളിക്കണം. അപ്പോൾ സിലിക്കയാണ് അതിന് കാരണമെങ്കിൽ, ഫൈബ്രോസിന് കാരണം സിലിക്കയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിലിക്കോസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം. സിലിക്കോസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം. സിലിക്കോസിസ് കാരണം അവിടെ സിലിക്കയാണ് ഈ ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡറിന് കാരണം അവിടെ സിലിക്ക ആയതുകൊണ്ട് സിലിക്കോസിസ്. അപ്പോൾ സിലിക്കോസിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഒക്കുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഇനി ചില വേറെ ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട്. ആസ്ബസ്റ്റോസിസ്. ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ആസ്ബസ്റ്റോസിന്റെ ചെറിയ തരികൾ അവരുടെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുകയും അത് ഈ ഫൈബ്രോസിസിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽവിയോളസിന്റെ വാൾ കട്ടി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഒക്യുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ ആണ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ്. ജോലി സംബന്ധമായ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഒക്യുപേഷണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കാം. We shall wind up the class here.